ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। दुर्गापुर के बेनाचिट्टी स्थित तालापोखर रोड को अब स्थिर कर बिमल नाथ मार्ग के नाम से जाना जाएगा। प्रदीप चोपड़ा जैन के लगातार प्रयास से पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर दुर्गापुर नगर निगम ने समाज सेवियों व स्थानीय लोगों की मौजूदगी में रविवार को तालापोखर जगह का नामकरण तीर्थ कर बिमल नाथ मार्ग रखने की घोषणा की गई है। निगम प्रशासक श्रीमती अंदिता मुखर्जी ने श्री प्रदीप चोपड़ा जैन की बहुमुखी सेवाओं को जैसे वृक्षारोपण, गोपालन, छात्रवृत्ति, गरीब बहनों को 100 सिलाई मशीन बांटना, निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्रों की स्थापना आदि अनेक सेवाओं का अनुमोदन किया है। इस मौके पर समाज सेवी नारायण जी ने सिक्रिया, युवा समाज सेवी राकेश भट्टर, प्रमुख व्यवसाय अनिल सिपानी और संतोष महेश्वरी, ऋषभ बर्डिया और श्रीमती मिट्ठू रशीम गुलचा, श्रीमती मोनिका आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं ने ऋषभ अहिंसा भारत के संस्थापक श्री प्रदीप चोपड़ा जैन अनुमोदन की है। हम सबों को हिंसा का त्याग और अहिंसा का पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल से निमाई दास की रिपोर्ट। ओम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो। जिन शासन के सच्चे सिपाही प्रदीप जी चोपड़ा व आपके सभी साथियों को धर्म लाभ। श्री प्रदीप जी के अंदर एक जुनून हमेशा देखता हूँ और यह जुनून जब किसी के प्रेरणा से जागृत हो जाता है तब आपका अपने आप पर विश्वास से कठिनतम परिस्थितियों में अनेक कार्य करा लेता है। आपने अपनी समझदारी से मेहनत करके अनेक परोपकार के कार्य किए जा रहे हैं। धन्य है आपके माता पिता व आपके शिक्षा गुरु। स्वास्थ्य आपके माध्यम से जिन शासन की अनेक प्रभावना हो सके। मुनि सोमचंद्र सादर जय जी ने आपका आभार, परंतु शारीरिक परिस्थिति के कारण मेरा आना संभव नहीं हो सकेगा। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ एवं आपके कार्य की अनुमोदना करता हूँ। विजयमल रोड़ा। प्रिय प्रदीप, स्नेह शुभाशीष, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है पर जोश पहले से भी ज्यादा दिख रहा है। शरीर से तुम बुढ़े जरूर हुए हो पर कार्य शक्ति वैसी की वैसी ही है। किसी कवि ने शायद तुम जैसे साहसी निर्भीक के लिए लिखा होगा या चंद लाइनें, ना थके तुम्हारे। যে আমি আপনাকে এই জায়গায় দেখি আমার পুলিয়া শহর থেকে সব গরুর আপনি লালন পালন করুন। আমি ওনার কথা দেখিলাম যে হ্যাঁ আমি করতে পারবো, আমি জানি পারবো, কোনো ব্যাপার না। আজকে দিদি ওই কথাটা বলেন যে আমি আপনাকে জায়গা দিচ্ছি গোশালা করার জন্য, আয়ুর্বেদিক পার্ক এই জন্য করতে। তো আমি তাহলে কি আছে যে আমি নিশ্চয়ই বলছি আপনার দুর্গাপুর শহরের মধ্যে কোথাও গরু বেওয়ারিশ গরু যত দুস্থ মানে যাদের অন্ধ সমস্ত গরু আমি নিয়ে নেব, এটা আমি কথা দিচ্ছি। আর আমাদের যে আয়ুর্বেদিক পার্কটা করছি দিদিকে খালি বলে রাখি এই জন্যই করছি যে ওই পাতা থেকে আমরা গরুকে রোজ খাওয়াবো, মানে ওই পাতা দিয়েই গরুকে আমরা প্রাকৃতিক ওয়েতে চিকিৎসা করবো ডে 1 থেকে। ওই জন্য ওই গাছগুলোই লাগানো হবে যেগুলো গরুর খুব দরকার, যেগুলো গরুর যে বেশি রোগগুলো হয় এটা আমার স্টাডি করা আছে। আমি যখন আদিত্য পেডা স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি এই কাজটা করেছিলাম। আমাকে স্পেশাল মানে কুমার মঙ্গলের মা রাজশ্রী পেডা আমাকে স্পেশal বলেছেন যে আপনার आप एक गोशाला कीजिए। बोले आपको दूध दही कुछ नहीं मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, आप सेवा कर दीजिएगा। আর এখন সেটা করছি ভালো লাগে। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় অভিযোগ আসে, প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয় রাস্তায়, জিটি রোডে, যেখানে সেখানে গরুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়, প্রচুর গরুও মারা যায় অ্যাক্সিডেন্টে। মানুষের তো ভয়। তো দাদার কাছে আমি শুনে এত অনুপ্রাণিত হলাম। আমার তো নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। দাদা বলছেন আমাকে জায়গা দিন, আপনি গোশালার জন্য জায়গা দিন, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে যে রাস্তায় কোনো গরু ঘুরবে না দুর্গাপুরে। এর থেকে ভালো সুখবর আমার কাছে আর কিছু হতে পারে না। আমি অতি অবশ্যই আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেব, আমাদের এডিডিএস যারা অথরিটি আছেন, ডিএসপি, তাদের কাছে যদি আমি ল্যান্ড পাই, যতটা ল্যান্ডের প্রয়োজন আমি ওনাকে বলেছি আপনি আবেদন করুন। তার উপরে বেস করে আমি প্রত্যেকের সাথে কথা বলি, তাদের কাছে যদি অনুমোদন পাই এবং যদি ওনাকে খানিকটা জমি দিতে পারে, ডিএসপি, এডিডিএ অ্যান্ড আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেব এদের প্রচেষ্টায় যদি আমি জায়গা খানিকটা দিতে পারি তাহলে এর থেকে ভালো কাজ হবে না। এবং আমি দুর্গাপুরবাসী হিসেবে দাদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আপনারা কি সত্যি বাঙালি নন? এত সুন্দর বাংলা বলেন। তো প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো, শুধু ধন্যবাদ নয় আমার নিজস্ব কৃতজ্ঞতাও জানাবো প্রদীপ ভাইয়ের, যার প্রশংসার পুরো ডালি শুনছিলাম যে কতটা ভালো মানুষ এবং সব সময় সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন। এই রাস্তাটার জন্য
নামকরণের জন্য উনি লাস্ট 6 মাস 1 বছর ধরে যেভাবে পরিশ্রম করেছেন, যেভাবে, এবং প্রতি মুহূর্তে আমাকে অন্তত 50-60 বার ওনার ফোন করা হয়ে গেছে। মানে ওনার এত চেষ্টা ছিল, এটা তো ওনার নিজস্ব কোনো কাজ নয়। উনি চেয়েছেন যে রাস্তাটার নামকরণ হবে এবং শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন বিমলনাথ মার্গ, শ্রদ্ধেয় ভগবান আকালে। যাই হোক, তার নামেই রাস্তাটির নামকরণ হোক এটা চেয়েছেন, এবং তার জন্য বহুবার উনি শুধু যাওয়া নয়, টেলিফোন করা, ফলো আপ করা। প্রথমে যে রাস্তাটি চেয়েছিলেন সেখানকার মানুষজন অবজেকশন করে, যেকে পারলেন কি উনি চেয়েছিলেন সেটা করা হলো না। তারপরে উনি আবার এই তার পুকুর পাড়, তালপুকুর রোড, এটাকে উনি বললেন এইটা করা যেতে পারে। আমরা মিটিংয়ে স্যাংশন করালাম, তখন সবাই সহমত হলেন, এবং তারপরে বহুদিন ধরে আটকে। আপনারা তো জানেন যে সরকারি নিয়ম, নানা প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। আমার সঙ্গে মঞ্চে আছেন পাপু ভাই, আরেকজন সমাজ সংস্কারক বলবো, প্রচুর কাজ করে থাকেন, মানুষের পাশে দাঁড়ান, প্রচুর সামাজিক কাজকর্ম করেন, তাকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। এবং আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমাকে সম্মানিত করেছেন, আমার কাছে এটা খুব গর্বের ব্যাপার। আমি এখানকার প্রাক্তন কাউন্সিলর, মানে এখন কোঅর্ডিনেটর আছেন মাননীয় অসীমা চক্রবর্তী, এবং তার আগে ছিলেন মাননীয় সুদন মণ্ডলদা। দুজনের কাছে আমি পারমিশন নিয়েছি যে তোমাদের অনুমতি নিয়ে আমি তোমাদের ওই অঞ্চলে যাচ্ছি। তো যাই হোক, আপনারা যারা সকল এসেছেন, আমাকে দিদি সম্বর্ধিত করেছেন শাল পরিয়ে, আপনারা সকলে এই অঞ্চলের মানুষজন এবং